है रेडी। हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करदा बहुत कि अज परमेश्वर ने फिर लाइव होने का मैंने मौका दिता और मैं परमेश्वर का वचन लैके अज तुहाडे सामने आ। अगर असीं अपनी जिंदगी की गल करिए, साडी जिंदगी दे विच सानूं सफल होने दे लई, परमेश्वर के कामां नूं करन दे लई किस चीज़ की ज़्यादा जरूरत है। अगर असीं बाइबल नूं पढ़दे हां तां बाइबल दे विच असीं देखदे हां यूसुफ की जिंदगी नूं, दाऊद की जिंदगी नूं, अजिहे नबियां की जिंदगी नूं, राजे की जिंदगी नूं, तो कई राजे बहुत ज़्यादा सफल होए, बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रभु के कामां नूं कीता। बाइबल विच उन्हां दा जिक्र आ, उन्हां दे कामां दा जिक्र आ, पर ये सब कुछ उन्होंने किवें प्राप्त किया, किस तरीके नाल ये सब कुछ किया। क्योंकि अगर बाइबल दसदी आ तो परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा, क्योंकि बाइबल दे विच लिखिया कि अभिषेक के द्वारा तेरा हर बंधन टुटेगा, क्योंकि अभिषेक सानू जय दिंदा, सानू फतेह दिंदा वा। अगर साडी जिंदगी दे विच परमेश्वर का अभिषेक हैगा तां बंधन साडी जिंदगी दे विचों निकलणगे, टुटणगे, वो साडी जिंदगी दे विच कदी भी नहीं आउणगे। इस करके साडे लई हर एक विश्वासी दे लई जरूरी आ परमेश्वर के अभिषेक नूं अपनी जिंदगी दे विच लै लेना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करदा परमेश्वर की हजूरी दे लई कि जिस जगह ते मौजूद आ, परमेश्वर का मसा मौजूद आ। हाँ, कोई तरह की गड़बड़ ना करो, हिलो नहीं, चुप करके खड़े रहो। जो तुसी कैमरामैन ना, तुसी गड़बड़ ना करो। अगर असीं देखते हैं वचन दे विच तां दाऊद वो इंसान सीगा जो चरवाहा सीगा, भेडां नूं, बकरियां नूं चारन वाला इंसान। वो अपने भरावां दे विचों अगर सब तो कोई नीवां काम दिता जांदा सी ते सिर्फ दाऊद नूं। पर वचन दसदा वा कि परमेश्वर दा अभिषेक ओदी जिंदगी दे विच सी। परमेश्वर ने शैमुएल नबी दे द्वारा दाऊद नूं अभिषेक दिता, उन्हें अभिषिक्त किया। और उही दाऊद जो एक टाइम भेड़ा बकरियां चारदा सीगा, अपने परिवार दे विच उहदी कोई वैल्यू नहीं सी, उन्हें कोई भी जरूरी नहीं समझा जाता सीगा कि किसी फंक्शन दे विच उन्हें अगे लैके आउण, उन्होंने हर एक गल दसन, उन्हें अपनी हर फैमिली की गल उहदे शेयर करन। पर वचन दसदा वा कि जदों अभिषेक उहदी जिंदगी दे विच आया तो उस अभिषेक के द्वारा वो किया गया, उच्चा किया गया। क्योंकि जो असीं देखते हैं कि फिलिस्ती और इसराइलियां दे विचकार लड़ाई हो रही सीगी, तो फिलिस्तियां दे विचों गोलियत नाम एक सूरमा जो बहुत उच्चा योद्धा सूरमा सीगा, उन्हें इसराइलियां नूं ललकारना शुरू किया। उन्हें कहा कि तुसीं भी अपने विच एक बंदा भेजो और मैं फिलिस्तियां दे विचों मैं आउंदा वां, अगर तुसीं मैनूं मार लिया तुसीं जित गए, और अगर मैं तुहाडे विचों किसी नूं मार लिया तो मैं जित गया, असीं जित गए, तुसीं साडे गुलाम होवोगे। पर बाइबल दसदी आ कि इसराइलियां कोल बहुत सारे सूरमे सी, योद्धे सी, पर एक भी योद्धे दा अजिहा हिम्मत नहीं सी पैंदी कि वो अगे जाके गोलियत नाल लड़ सके। पर बाइबल दसदी आ कि उस समय दाऊद जो चरवाहा सी, जो इन्हां कोई योद्धा सूरमा नहीं सी, वो अगे वधिया और उन्हें गोलियत नूं कीता, मारिया, और उही दाऊद की हो गया, उच्चा किया गया। और इसराइल दे पातशाह शाऊल ने उन्हें अपनी सेना दे विच ले लिया और उन्होंने सेना का अहुदा दे दिता, उन्हें कमांडर बना दिता। और उसी अभिषेक के द्वारा दाऊद वादा गया, वादा गया, वादा गया, और एक दिन की होया वो पूरे इसराइल का वो राजा बन गया, कारण अभिषेक का होना उसकी जिंदगी दे विच। इस करके अगर असीं पढ़ते हैं बाइबल, जो असीं पढ़ के हट जाते हैं, हाँ दाऊद सी, अभिषेक सी और राजा बन गया, पर अज सानू भी जरूरत आ अभिषेक दी। हर कोई इंसान चाहता उच्चा होना,
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੇਵਕਾ ਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ, ਜਾਂ ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣ, ਸ਼ਰਾਪ ਟੁੱਟਣ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 9 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੈਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ। ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਤੈਂ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਮਤਲਬ ਤੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਲੈਣਾ ਔਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਇੰਨੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧ ਰਹੇ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਅਣਖ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਔਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅਗਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕੀ ਆ? ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾ ਮੁਰਦਾ ਵਾ। ਮੁਰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਤੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਨਾਲ, ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਵੈਰ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨਾਲ, ਹਰ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵੈਰ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਬੁਰੀਆਂ ਸੰਗਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵੈਰ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵੈਰ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਹਰ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨਾ। ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਸਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯੂਸਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਯੂਸਫ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਤਾ ਔਰ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਰਿਆ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਾਪ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਪ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਇਹੋ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਇਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਚਿਆ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਿਖਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਯੂਸਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਖੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੰਗੀ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਈਏ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਤਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਯੂਸਫ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਉਹੀ ਯੂਸਫ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹੀ ਯੂਸਫ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭੈਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਵਚਨ ਲੈਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਦਾਂ, ਹਾਲਾਤ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੁੱਖ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਥਾਮ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਚਨ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 8 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਸਤੀਫਾਨ ਕਿਰਪਾ ਅਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਚੰਭੇ ਕੰਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਕਈ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਦਭੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਅਚੰਭੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਅਦਭੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤੀਫਾਨ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਮਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਵੱਡੇ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 8 ਆਇਤ ਵਿੱਚ, ਇਸਤੀਫਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਚੰਭੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਸਤੀਫਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ। ਔਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਵੈਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਫਸਟ ਨੰਬਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਪਲ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਵੈਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਦੇ ਬੰਧਨ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਟੁੱਟਣ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਥਾਮ ਲੈਣਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਠਹਿਰਦੀਆਂ? ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਠਹਿਰਦੀਆਂ। ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਲੈਣਾ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਲੈਣਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਸ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੀਫਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਪਰ ਕਿਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਵੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾਉਣਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਹੌਲੀ 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 ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਲੇਸ਼, ਉਹਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਧਨ, ਹਰ ਸ਼ਰਾਪ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉન્નਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਸਫ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਸਫ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਯੂਸਫ ਨੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹ ਯੂਸਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਆ? ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਆ? ਪਾਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕੁਧਰਮ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਵੈਰ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੈਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਸੰਗਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੈਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ, ਮਸਣ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਬੇਫਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ 10 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਔਰ ਲਿਖਿਆ 5 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ? ਉਹ ਦੁਲਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਔਰ 5 ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਨਵੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਸਦਾ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਸਦਾ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ। ਕਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਚਰਚ ਟਾਈਮ ਔਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਚਰਚ, 2 ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, 3 ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਮਿਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਸ਼ਿਪ ਲੰਘਾ ਕੇ ਤਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਸੁਣ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾਪਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਕੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਠੰਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਤਮਾ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਖੋ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ? ਉਹ ਦੁਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਮਸਾ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੌਬਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਮਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਨਈਆਂ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਵੈਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਪਾਪ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੈੱਟ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਬਿਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਆਉਂਦਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8-10 ਅਧਿਆਏ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਪੜੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ 2-4 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ, ਔਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਔਰ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਮਸਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਭੇਜਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਲੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੇਰੇ ਮਸਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਉਹਦਾ 9 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਾਪ ਨਾਲ, ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵੈਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਸਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਹਰ ਪਾਪ ਨਾਲ, ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਂ, ਔਰ ਤੇਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ
अपने हत्थां नूं उठा के प्रेयर दे विच आंदे होया परमेश्वर मैनूं अपने अभिषेक नाल भर, अपने मसां नाल भर, मेरे अंदर अपना प्यार उंडेल परमेश्वर और पाप दे नाल वैर उंडेल परमेश्वर, उस हर तरह की गंदगी, हर तरह की बुराई दे नाल, हर प्रकार दी अभिलाषां दे नाल परमेश्वर मेरी जिंदगी दे विचों वैर निकले परमेश्वर, हर प्रकार दी बुराइयां नाल मैं वैर करा परमेश्वर। और प्रभु तेरे वचनां दे नाल हमेशा मेरी जिंदगी दे विच आदर प्यार बने रहे, मैं सदा तेरे कम्मां दे विच वधां, सदा तेरे कम्मां नूं करां परमेश्वर, मैं सदा तेरी आज्ञाकारी विच वधदा जावां परमेश्वर, तेरे दास दासियां दे नाल मिल के प्रभु उन्हां दे कम्मां दे विच हो के प्रभु सांझी हो के तेरे कम्मां नूं करदा जावां परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना दे विच वधां, मंगो कि परमेश्वर मैनूं प्रार्थना दी आत्मा दे नाल भर, प्रभु मैनूं बाइबल रीडिंग करन दी आत्मा दे परमेश्वर, मैनूं तेरे वचनां दे नाल चलण दी शक्ति दे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि जदों तेरे वचन साडी जिंदगियां दे विच आउंदे आ ते सचमुच असीं अभिषेकत हुंदे आ परमेश्वर, ते तेरी किरपा दा भलाई दा हत्थ जिस तरह अजरा जाजक ते सी प्रभु उदां ही साडी जिंदगी दे विच आउंदा वा, क्योंकि प्रभु तेरा वचन दसदा वा कि अजरा जाजक ते परमेश्वर दी भलाई दा हत्थ सी, क्योंकि उन्हें परमेश्वर दा उन्हें अपना मन परमेश्वर दे वचनां नूं पढ़न ते दूजियां नूं शिक्षा देन ते परमेश्वर दे वचन द्वारा चलण ते लगाया होया सी। बोलो परमेश्वर मैनूं भी अजरा जाजक दी तरह बना परमेश्वर, जिन्हें अपना मन प्रभु तेरे वचनां ते लाया सी। प्रभु मैनूं तेरे कम्मां दे नाल प्रेम करन दी शक्ति दे परमेश्वर, मैं सदा तेरे कम्मां दे विच वधां परमेश्वर, क्योंकि मेरे उच्चे होण दा भेत आ, मेरे उच्चे होण दा राज आ कि मैं तेरे कम्मां दे नाल प्यार करां, मेरा मसा पाउंदा भेत आ परमेश्वर, मैं तेरे कम्मां दे नाल प्यार करां प्रभु, मैं अपनी आत्मिक जिंदगी दे नाल प्यार करां, मैं पवित्रताई दे विच वधां प्रभु, मैं तेरी आज्ञाकारी दे विच वधां परमेश्वर, और सदा तेरे दास दासियां दी आज्ञाकारी दीनता विच रह के प्रभु मैं सदा तेरे कम्मां नूं करदा जावां परमेश्वर, मैं सदा बाइबल रीडिंग करां परमेश्वर, हर रोज दानियल दी तरह प्रभु प्रार्थना दे विच वधां प्रभु यीशु मसीह, अजरा जादगी दी तरह परमेश्वर मैं तेरे वचनां दे विच वधदा जावां परमेश्वर, ताकि तेरी भलाई दा हत्थ सदा मेरे ते रहे परमेश्वर, और तेरा आत्मा मैनूं होर मसा ते मसा दिंदा जावे परमेश्वर, और उस मसा नाल मैं होर तेरे कम्मां दे विच वधदा जावां परमेश्वर। जिस तरह प्रभु बाइबल दसदी आ कि तेरा परमेश्वर जिस तरह हरनियां दे पैर वो तेरे पैरां नूं हरनियां जे पैर देवेगा और तेनूं उचाइयां ते लैके जावेगा। मेरे सामर्थ्य खुदा प्रभु, बोलो परमेश्वर मेरे पैरों नूं हरनियां जे पैर बना परमेश्वर, मैनूं अपने अभिषेक नाल उच्चा कर परमेश्वर, और अपनी सामर्थ्य नाल वधा परमेश्वर, ताकि तेरे कम्मां दे विच मैं होर उच्चा कीता जावां, ते आत्मा विच होर उच्चा कीता जावां, प्रार्थना विच होर उच्चा कीता जावां, मैनूं अपने अभिषेक विच वधा परमेश्वर, अपने कम्मां दे विच वधा परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद पिता, प्रार्थना नूं सुने स्वीकार कीता यीशु मसीह दे नाम च, आमीन। मैं चाहता मैं तुहाडे लई सब लई प्रेयर करा, जो भी दुखी आ बीमार आ अपने सिरों पर हाथ रखो और इस प्रेयर नूं रिसीव करो। हर एक जन अपनी अखां नूं बंद करके अपना हाथ सज्जा हाथ अपने सिर ते रखो, और खुद प्रेयर नहीं करनी, सिर्फ प्रेयर नूं तुसीं रिसीव करना वा। अपनी अखां नूं बंद करदिआं होइआं अपने हाथ नूं सज्जे हाथ नूं सिर ते रखो। सामर्थी खुदा प्रभु यीशु मसीह, जिन्ने भी जन प्रभु इस समय परमेश्वर तेरे वचन नूं सुनिया प्रभु यीशु मसीह बड़े आदर दे नाल, बड़ी रिस्पैक्ट दे नाल परमेश्वर यीशु मसीह दे नाम दे विच इन्हां दे दिल खोल जान परमेश्वर, तेरे कम्मां नूं करन दे लई, तेरे नाल प्यार करन दे लई परमेश्वर, तेरा मसा इन्हां दी जिंदगियां दे विच कार्य करी यीशु मसीह दे नाम दे विच, हर बंधन श्राप टुटे यीशु मसीह दे नाम च, इन्हां दी बुद्धि आत्मिक समझ ओपन होवे, हर दुष्ट दियां ताकतां जो प्रभु तेरे मसा नूं इन्हां दी लाइफ विचों कढदियां वा इन्हां दी जिंदगी च दूर होण प्रभु, तेरे लोग तेरे मसा दे नाल भरे रहन परमेश्वर। जिस तरह बाइबल दसदी है प्रभु यीशु मसीह कि 5 कुआरियां जो मसा दे नाल भरियां सीगियां और वो दुल्हे दे नाल अंदर गईयां सामर्थी परमेश्वर, प्रभु तेरे लोग भी सदा मसा नाल भरे रहन, तेरे कम्मां नूं करदे जान प्रभु, तेरा हत्थ इन्हां दे वधदा जावे। अगर कोई भी इस समय दुखी आ बीमार आ यीशु मसीह दे नाम दे विच मैं हुक्म करदा, हर बीमारी मांदगी कमजोरी दा आत्मा इन्हां नूं छड्ड के चला जावे यीशु मसीह दे नाम दे विच। हर कमियां कमजोरियां दी आत्मा, गंदगी बदी बुराई पाप दी आत्मा, हराम के विचार दी आत्मा इन्हां दी लाइफ विच निकलन यीशु मसीह दे नाम च। बाइबल पढ़न दा आत्मा इन्हां दे अंदर वधदा जावे, प्रार्थना दा अभिषेक इन्हां दे अंदर वधदा जावे, पवित्रता दा मसा इन्हां दे अंदर वधदा जावे, और यीशु मसीह दे नाम दे विच प्रभु ते तुहाडे लोक परमेश्वर तुहाडे कम्मां दे नाल प्यार करन वाले बन जान प्रभु, तुहाडे वचनां दे नाल प्यार करन वाले बन जान, असीं संगतियां दे विच वधन, हर बुरीआं संगतियां नूं छड्डदे जान यीशु मसीह दे नाम दे विच। जो भी इस समय
ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਨ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਪੇਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਦੀ ਪੇਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆ, ਉਸ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਉਸ ਕਮਰ ਦੀ, ਉਸ ਪਿੱਠ ਦੀ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਹੱਡੀ ਦੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ, ਦਰਦ ਉਸ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਛੂ ਲਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਹਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਪਾਪ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਟੁੱਟਣ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸਭ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਕਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਹਰ ਗੰਦਗੀ, ਹਰ ਬੁਰਾਈ, ਹਰ ਪਾਪ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਪ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੇ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਇਸਤੀਫਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਮਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ, ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੇ ਔਰ ਨਿਕਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਗੰਦਗੀ, ਬਦੀ, ਬੁਰਾਈ, ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੁਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਤ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਤਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਲਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਫਾਇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅੱਜ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਮਿਨਿਸਟਰੀ YouTube ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੈਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, 2 ਨੰਬਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਆਮੀਨ।